وأذهب إلى ما وراء، إلى بعد نوراني. أشعر بأن علاقة تربطني بالله بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्धचक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे। घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके।
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأعود بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
हाथ में ले लिए हाथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज पूछ रहे हैं, पावन बनने लिए बाबा कौन सा इंजेक्शन डालते हैं बच्चों को? हाँ, सुबह सुबह अमृत वेला रोज इंजेक्शन लगता है ना, तो रोज कौन सा इंजेक्शन लगता है? बाबा कहते मैं आया हूँ मनमनाभव का मंत्र कहो या इंजेक्शन कहो, बात ये की है, मनमनाभव। ये इंजेक्शन बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकते। ಪಾವನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಮನ್ಮನಾಭವ. ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಪಾವನರಾಗ್ತೀರ. ಪಾವನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, बट ಇದು निश्चय ಆಗಬೇಕು. ये निश्चय होना चाहिए. जिस आत्मा को ये निश्चय होता जाता, एक बाप को याद करते, उसका निशानी है विकारों को छोड़ते जाते हैं. इम्पॉर्टेंट बात है. तो देखना चाहिए कि हम कितना विकारों को छोड़ा है, देहाभिमान को छोड़ा है. अगर नहीं तो हमें निश्चय नहीं है. ಸಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗಿದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಅವರ ಒಬ್ಬರ ಮತದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ತ್ಯಾಗ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಶ್ಚಯ ಇದ್ದಾಗ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಕೋ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. मीठे बच्चे बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿ. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೇ ನೀವು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ, ನೆನ್ನೆನೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೇನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅದರ ಚಿಂತನೆ, ಅದರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸದಾ ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ. ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಒಂದೇ ಶಸ್ತ್ರ, ಯಾವುದರಿಂದ ರಾವಣನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? ಆತ್ಮನನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? मनमनाभव का ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकते. बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएंगी. इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं. ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮನ್ಮನಾಭವದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿಡಿ, ಒಬ್ಬನ ವಿನಃ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಅಂತ, ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಂದನೇ ಪಾವನರಾಗ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾತಿರಲಿ, ಬಾಬೂರು ಹೇಳಿದ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನನ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते,
रूह को जब ये निश्चय हो जाता, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನಂತೂ ಸೀದಾ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ನಿಶ್ಚಯ कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे तो विकारों को छोड़ती जाती. ನಮಗೆ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪಾವನರಾಗೋ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है. आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता. बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो. बाप को याद करो, वो है पतित पावन. ಓಂ ಇಂದನೇ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಡೀ ಓಂ ಮಂಡಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೇ ಪಧಾರೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕೇತೆ ಓಂ ಓಂ ಓಂ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಓಂ ಓಂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓಂ ಓಂ ಸೋಣ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ, ನಾನು ಇರೋ ಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರಮಧಾಮ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅವರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा है, यहाँ आए है ಪಾರ್ಟ್ ಬಜಾನೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे. इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मनाभव. बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं. क्या समझाते हैं? मन मनाभव. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ ಮನಾಭವ ಅನ್ನೋದು सहजवागी. जैसे गवर्नमेंट कहती है ना एक ही हिंदी भाषा होना चाहिए, बाप ने वास्तव में हिंदी में ही समझाया है. ಬಾಬನ್ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನೇ ಇರಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೋರು. ಈಗ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾಕೆ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯಿತು, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನ್ಮನಾಭವ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಹಜ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಆ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು. परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी है. सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है. गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग है. जो जिस गांव में रहते वो वहाँ की भाषा जानते हैं. अनेक मनुष्य है, अनेक भाषाएं है. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಮಠಪಂಥಗಳಿರೋ ಕಾರಣ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಯಾರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲಗಾಮೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಕುಲ, ಇಡೀ ದೈವಿ ಕುಲ. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಷ್ಟು ಭಾಷೆ. गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग. जो जिस गांव में रहते हैं वो वहाँ की भाषा जानते हैं. अनेक मनुष्य है, अनेक भाषाएं है. सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही भाषा था. ಗುಜರಾತಲ್ಲಿರೋರು ಗುಜರಾತಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರು ಕನ್ನಡ,
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರೋರು, ತೆಲುಗು, ಎಲ್ಲರದು ಅವ್ರವ್ರ ಭಾಷೆ. ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರವ್ರ ಭಾಷೆಗಳು. ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮಠಪಂಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಭಾಷೆ. अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई ಶಾಸ್ತ್ರ में नहीं है. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಹೆಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇಡೀ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಐಸಾ ಕೋಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಹಿ ಜಿಸ್ಮೆ ಈ ನಾಲೆಜು. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರೀ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರತು ಬಾಕಿ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗೋಯ್ತು ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಕಲಪ್ ಕಿ ಆಯು ಕಾ ಹಿ ಲಿಖಾ ಹೈ, ನಾ ಕಿಸ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ. सृष्टि तो एक ही, सृष्टि का चक्र फिरता रहता, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती, इसको कहा जाता है ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದ ಆಯುಷು ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯುಗದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಪತಿತೆಯಿಂದ ಪಾವನ, ಪಾವನೆಯಿಂದ ಪತಿತ, ಹಳೆದ್ರಿಂದ ವಸ್ತು, ಹೊಸದ್ರಿಂದ ಹಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ. ಜಿಸ್ಕೋ ಇಸ್ ಚಕ್ರ ಕ ನಾಲೆಜ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆನ ಜಾನ, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ಪತಿತ ಪಾವನ, ರಾತ್ರಿ ದಿನ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಂತೀರಾ, ಇಡೀ ದಿನ ಚಕ್ರ, ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇಡೀ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಜಿಸ್ಕೋ ಇಸ್ ಚಕ್ರ ಕ ನಾಲೆಜ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಹಿ ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಕಹಾ ಜಾತ. ಬಾಬುವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಶೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो फिर कृष्ण को विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते. अब बाप समझाते हैं उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं, ये है स्वदर्शन चक्र. बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए. ये सब झूठ लिख दिया है ना. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ. ಬಟ್ ಈ ಚಕ್ರನ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುಗೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿ, ನಾಳೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಚಕ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣರಾದಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಶಾನೆ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಬಾಬಾ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನು ಸುಖಿನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವರು. ಬಾಕಿ ಇದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿನೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸುಳ್ಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके. मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನಿಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. बाबा ಹೇಳೋದು, जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं है. बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे. बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की. बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते. बच्चे बाप को याद करते हैं. ऊंचे थे ऊंचा वो भगवान है. ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಊಂಚೇತೆ ಊಂಚಾ.
वो ಸದಾ ಪಾವನ್, ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್, ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಶಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ತಂದೆ ಬಂದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಹಿಮೆನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಮಾತಲ್ಲೇನೆ ಏನು ಆತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಯಾರನ್ನ ಆತ್ಮಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं, वो तो है ही पावन, बाप का वर्षा भी जरूर मिलता. ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಎವರ್ ಪ್ಯೂರು. ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾರಣ ಪಾವನರಿದ್ದವ್ರು, ಪತಿತರಾಗ್ತೀರ. ಸೊ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ನಾನೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ. ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ತಂದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಏಕ್ ತೋ ಮುಕ್ತಿ ಚೈಯೇ, ದೂಸರಾ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಚೈಯೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಆಸ್ತಿ ಬೇಕೋ? ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು. शांति धाम मुक्ति को, सुख धाम जीवन मुक्ति को कहा जाता. मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उसको मिलेगा. जीवन मुक्ति ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಜಾಂಚ್ ಬಜಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಬಾಬೂರು ಪರಂಧಾಮದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸುಖಧಾಮದ್ದು. ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಭಾರತ್ ಮೇ ಬರೋಬರ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಥಿ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಬದುಕೋದು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓದೋದೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಾನು ಆತ್ಮ ತನ್ನ ನಿಜ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓದೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನದು ಬಾಬಾ, ಅದೇ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಾಬುವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು, ಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಕಾಗಳು? ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಇತನೆ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ್ ಮೇ ಥೆ. सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था. बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते. बिरला आदि जो मंदिर बनाते वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर वो कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते हैं. जैसे ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति. ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಸತ್ಯುಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಭರತಖಂಡ ಇತ್ತು. ಬಾಕಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಿಟಿಕಿಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೇನೆ ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿರಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಆಟ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಭಕ್ತಿ. आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी. पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना. पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है. क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता. इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है. ज्ञान का सागर है ही एक बाप, बाबा ने समझाया है. ये भारत ही सतो प्रधान ऊंचे ते ऊंचता, अभी तमो प्रधान है, ये तुम्हारी बुद्धि में है. यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं ना, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य.
ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ನೀವೇ ಪೂಜ್ಯರು, ನೀವೇ ಪೂಜಾರಿ. ಬಟ್ ಪೂಜ್ಯರಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ, ಪೂಜಾರಿ ಅಂದರೆ ಏಕದಂ ಪತಿತರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತಿತ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಾಮ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗ್ತಾರೆ, ಕಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪತಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಪತಿತರನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಕಾಮವಿಕಾರ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೆಣ ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ದವ್ರೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಶರಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ತೃಣ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ, ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಭಾರತ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ತಮೋಗುಣಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. यहाँ कोई राजा ही नहीं है, यह है ಪ್ರಜಾ ಕ ಪ್ರಜಾ ಪರ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕು ದಿಶೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ತೋಡೆ ಹೋತೆ ಹೇ, ಅಭಿ ತೋ ಕಿತ್ನೆ ಹೇ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾತು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾತು, ಏನು ಬೇಕೋ ಕರ್ಮಗಳು, ಯಾರು ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ 750 ಕೋಟಿ, ಎಲ್ಲ ತಲೆ ತಿನ್ನೋ ಜನ. ವಿನಾಶ್ ಕಿ ತಯಾರಿಯಾ ಭೀ ಹೋತಿ ಹೇ. ಹೆಂಗೆ ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವ್ರು. ತೋ ದೆಹಲಿ ಫರಿಷ್ತಾನ್ ತೋ ಬನ್ನಾ ಹಿ ಹೇ, ಪರಂತು ಯೇ ಕೋಯಿ ನೈ ಜಾನ್ತೆ. ದೆಹಲಿ ಈಗ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. वो तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है, इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, ये किसको भी पता नहीं है, कोई शास्त्र में भी नहीं है, समझाने वाला तो एक ही बाप है. ಈ ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿಸಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕನಿಗೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಗಂಟು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆಚೆ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಂದು ಸಾರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಭಿ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೆ नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, पक्का ना? भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है. अब रहम दिल बाप को याद करते हैं ना, भारत सुखधाम था ये भूल गए हैं. अब तो भारत का देखो क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था, बाप का जन्म स्थान है. भारत हेवन बाबा जन्म स्थान. तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है, भारत तो प्राचीन देश है. ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಬಾಬಂಗೆ ಭಾರತವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ, ಬಾಬನ್ ದೇಶ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ದಯೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಳಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಾಬಾ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ತಯಾರಿ? ಕೌಡೆಯಿಂದ ವಜ್ರ ಸಮಾನ, ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗ ನೀವೆಷ್ಟು ಸಾಹುಕಾರರಿದ್ದವರು, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆ ಧರ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂತು. ಈಗ ದಯಾಸಾಗರ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಭಾರತ ಸುಖಧಾಮ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕತೆ, ಏನು ಗತಿ. ಹೆವೆನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತ ಏಕದಮ್ ನರಕ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಬೇಲಗಾಮ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था. ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಭಗವಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತದೆ ಸುಖ. ಆ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ್ನ ಹೊಸ ಕೆಳಗಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರಿನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಭಿ ಯೇ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಟ್ ಪರ್ ಆಕರ್ ಪಡಾ ಹೇ. ಕೇಳಿಯೇ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತ. ಗಾತೆ ತೋ ಭಾರತ ಏನು, ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ತೋ ಗಾತೆ ನಾ भारत हमारा देश सबसे ऊंचता नामीता हेवन स्वर्ग. भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है. बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं. भारत की कहानी माना दुनिया की. इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆನೇ ಬಂದು ಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕತೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವಾಗ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ, ಭರತಖಂಡ. ಬಾಪಿ बैठ समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले ಭಾರತ್ ಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ಕ ರಾಜ್ಯ ತ. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ, ಇಡೀ 5000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಜಿನೋಂಕೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಏನೋ, ಟೆಂಪಲ್ಲೇ ಪ್ರೂಫ್. ದೇವತೆಗಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಪೂಜೆ. परंतु उनको ये राज्य कैसे मिला, सत्युग के आगे क्या था, संगम के आगे क्या था, कलयुग यह है संगम. ದೇವತೆಗಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಿದ್ರು, ಯಾರಿಗ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ರು? ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಂಗಮ ಇತ್ತು, ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಲಿಯುಗ ಇತ್ತು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. जिसमें बाप को आना पड़ता है क्योंकि अब पुरानी दुनिया को नया बनाना पड़ता है. ತಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತಬಿ ಮುಜೆ ಆನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಪತಿತ ದುನಿಯಾ ಕೋ ಪಾವನ್ ಬನಾನೆ. ಹಳೇದನ್ನು ಹೊಸದ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪತಿತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಪತಿತ ಪಾವನ, ನೀವು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಮೇರೆ ಲಿಯೇ ಕಹ ದಿಯಾ ಫಿರ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಹೈ, ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಆತಾ ಹೈ. ತೋ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಂಜ್ ಗಯೇ ಹೈ. ಬಾಬೂರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಬರ್ತೀಯ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, 24 ಅವತಾರ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಮಾಡೋರು. ಈಗ ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ತಲಗಡೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸಂಗಮ್ युग को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो. तुम कौन हो बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी. ब्रह्मा का बाप कौन? शिव है जो ऊंचे थे ऊंचे. ನೀವು ಯಾರು ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಂದೆ ಯಾರು? ಶಿವ, ಭಗವಂತ, ಜಗತ್ತಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು. ಪೀछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है. प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता. शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे. शिव सभी आत्माओं का निराकारी बाप है. फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं. बाप समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है. उन द्वारा तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बन रहे हो. ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाता हूँ. यार देवता बनाता हूँ? शिव बाबा. अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे हो. ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा का बाप का कोई नाम है क्या? वो है निराकार शिव बाप. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಥ್ರೂ ರಚನೆನೇ ಆಗೋದು. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವರು ಆತ್ಮಗಳ ಪಿತ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಾಕಾರಿ ಪಿತ ಯಾರು? ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾರು? ಶಿವ ನಿರಾಕಾರ.
ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಜಗತ್ ಕತೆ, ಎಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. वो आकर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते, मुख वंशावली बनाते। बाप कहते, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बन जाता है। सन्यास धारण करते हैं। किसका सन्यास? ब्रह्मा बाबा सन्यास धारण करता है। किसका सन्यास? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएगा. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಏನು? ನೀವು ಮುಖವಂಶಾವಳಿಗಳು, ಪವಿತ್ರ ಅವತರಿತ ಜನ್ಮ ನಿಮ್ಮದು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮನೇ ವರದಾನದ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರರು. ಮುಖ ಕಮಲದಿಂದ, ಹೇ ಮಗು ನೀನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ನಶೆ ಖುಷಿ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸನ್ಯಾಸ? 5 ವಿಕಾರಗಳ ಸನ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿಕಾರಗಳ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೇನೋ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿ, ಆಗ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದ್ರೂ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರೂಫು, ಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಂದರೆ ಬರೀ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು, ವೇಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಡಿಸೋದು. ಯಹಿ ಯೋಗ ಹೇ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಾಡೋದೇ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ. जिससे काद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो बल कितना भी गंगा स्नान करे, जप तप आदि करे, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने, सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं, मामे कम याद करो, ये ಆತ್ಮ ಅವನ್ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ. ತಂದೆ ಸಹಜ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳೋದು? ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆತ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಒಂದೇ, ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಒಂದೇ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ತುಕ್ಕು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ತಮೋಗುಣಿಯಿಂದ ಸತೋಗುಣಿ ಆಗೋ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಪತಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಗಾಲ ತಮೋಗುಣಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರೋದಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತೋಗುಣಿ ಅಂತೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಮಾರ್ಗ, ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗೋ ಮಾರ್ಗ ಬಾಬಾ ಕೆಳಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. कोई गुजरातियाँ या सिंधियों से बात नहीं करते, ये है ही रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, इसको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए. यारिगे रूह आत्मनिगे इंजेक्शन ಬೇಕು. बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन. ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರೂಫ್. ನಾನು ಯಾವ ಗುಜರಾತಿಗಳಿಗೆ, ಸಿಂಧಿಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮನಿಗೇನೆ ಪಾವನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಗಳ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ.
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪತಿತರನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶರೀರ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ. ಅವರು ಕೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಫಸ್ಟೇ ತಾನೇ ಗೌರವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, वो आकर अपना परिचय देते मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ. तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है. इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है. फिर ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ कैसे बन सकती. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನೀವು ಆತ್ಮಗಳ ಸರ್ಜನ್, ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಈಗ ಪತಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೀವು ಪಾವನ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಪಾವನ ಆಗೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಪಾವನ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪತಿತರಾದ್ರಿ, ಹೆಂಗಾದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಂಗ ಪತಿತರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ನೀವು ಪಾವನ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಸಹಜ ಸರಳ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮುಕ್ತಿದಾತ. ನನಗೆ ದಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಭಾರತ ನಂದು ಅವತರಣ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ರಿ. ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು. ರೋಗಿ ಆತ್ಮ ಪತಿತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶರೀರ ರೋಗಿ ಶರೀರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ರೋಗಗಳು. ಈ ಸಮಯ ಭಾರತವಾಸಿ ತಥಾ ಸಾರಿ दुनिया नरकवासी है. फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है. सो बाप समझाते, बाप कहते मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾನೇ ಹೇಳೋದು, ತಂದೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಿ ಸಮಜ್ತೆ ಓಂ ಬರೋಬರ್ ನರಕವಾಸಿತೆ. ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನರಕವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಗತ್ತು ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಈಶ್ವರನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಈಶ್ವರನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪ್ರವೇಶತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಾವಣನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪೈಸೆ ಜ್ಞಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ನರಕ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ನರಕ का भी अंत है. भारतवासी इस समय रव रव नरक में पड़े हैं. इसको सावरनीटी भी नहीं कहेंगे. लड़ते झगड़ते रहते. अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते तो उसका मानना चाहिए ना. अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते. ಕಲಿಯುಗ ನರಕ, ನರಕದ ಅಂತ್ಯ. ನರಕ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗ ಮುಗೀತು. ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ರವರವ, ಈಗ ಬರೀ ನರಕನೂ ಅಲ್ಲ, ರವರವ ನವರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲುಗಾರರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನಾಥರು ಪರಸ್ಪರ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನೀಗ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಾತು, ಮಾನ್ನ ಚೈಯೇನಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕೋ ತಗೋಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಬಾ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ, ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೊಂದು ಜನ್ಮ, ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮುಗಿದೋಯ್ತೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತಂದೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. बाप कहते मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने. कृष्ण तो पावन नंबर 1 था. उनको कहते भी है श्याम सुंदर. कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अभी क्या हो गया, शाम हो गया है. काम चिता पर बैठ काले बने हैं. जगत अम्बा को काली क्यों दिखाती है, ये कोई नहीं जानते हैं. जैसे कृष्ण को काला दिखाता है, वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखा.
ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ನಂಬರ್ 1 ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿರೋರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾವನರು. ಯಾರನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಅಂತಾರೆ. ಜಗತ್ತಂಬನ ಕಪ್ಪಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು 84 ಜನ್ಮಗಳ ಎಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. जैसे कृष्ण को काला दिखाया वैसे जगदम्बा को भी काला दिखाते. अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो. तुम समझ सकते हो भारत बहुत सुंदर था. सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में, सोने की द्वारिका में देखो. स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर में के है. सब तमो प्रधान है. तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे है. इसलिए कहते बाप दादा ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವ ತಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಎಂಥ ಸುಂದರ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಅಜ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಂದರತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಮೆಹಲಿತ್ತು, ಹಾಲಿನ ನದಿಗಳು ಹರಿತಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. तो वर्षा शिव बाबा से मिलते हैं. अगर दादा से कहेंगे बाकी शिव के पास क्या है. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶಿವ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಇದ್ರಿಂದ ಶಿವ ಬಾಬಾವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅವರೇ ತಾನೇ. ವರ್ಷ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸೆ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಾರ. ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಾರ ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋದ್ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಸೀದಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು? ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬುದ್ಧಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಭಿ ತೋ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಕೆ ಸಿವಾಯ್ ತುಮಾರೇ ಸಬ್ ನರಕವಾಸಿ ಹೈ. ತುಮ್ ಅಭಿ ಸಂಗಮ್ ಪರ್ ಹೋ. अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನರಕವಾಸಿಗಳು. ನೀವೀಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾರೆಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರು. ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते तुमको मुरली कौन सुनाते. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯರು ಓದಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಓದಿಸ್ತಿರೋದು? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ? ಪರಮಧಾಮ್ ಸೆ ಆತಾ ಹೂಂ ಪಡನೆ ಪಡಾನೆ ಪಡಾನೆ. ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಹಳೇ ಪ್ರಪಂಚ, ಹಳೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಪೆ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಎಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ. कोई को निश्चय हो जाए फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके. कहे पहले बेहद के बाप को मिले तो ठहर नहीं सकेंगे. कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो, देखो तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है. वो लोग तो घोड़े को श्रृंगार करते, पटका निशानी रखते, वो रथ का मोहम्मद का जिससे धर्म स्थापन किया भारतवासी, फिर बेल को तिलक देते, मंदिर में रखते हैं. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟಗಾರ್ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಧರತಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಥ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾರ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ದಾದಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋಯ್ತು ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಾದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗೋಣ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಬನ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೀದಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಬಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಗು ಇವ್ರು ಯಾರು ಇದು ಬಂದಿರೋದು? ಬಾಬಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಅಲ್ವಾ,
ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಈ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏನೋ ಕೆಲವರು ಕುದುರೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ತಿಲಕ ಇಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. समझते इस पर शिव की सवारी हुई, अब बेल पर तो ना शिव की ना शंकर की सवारी है, कुछ भी नहीं समझते. शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे, टांगे चाहिए ना जो बैल पर बैठ सके, ये है अंधश्रद्धा. ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಶಿವ ಅಂತ, ಶಿವನೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಶಂಕರನೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶಿವಲಿಂಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕುದುರೆನ ಹೆಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವಾವ್. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू. धारणೆಗೆ ಬಾಪ್ ಸೇ ಜೋ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ್ ಮಿಲ್ತಾ. ಇಡೀ ದಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು, ಹಂಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಇಡೀ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ 10 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೈಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೈಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮನನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇರಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡು ಅತ್ಲಿತ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 8 ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೃತ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮೃತ ಪೀನಾ और पिलाना है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है. ನಾನು ಅಮೃತ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಮೃತ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ ಬೇಕೋ, ನೀವು ಕುಡೀರಿ. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ನೆನ್ನೆ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಇವತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಬಾಬಾನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಬರೀ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪೂಜಾರಿಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಲೈನು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಬರಲ್ಲ, ವಿಕಾರಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತವೆ. बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है. ತಂದೆ ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪೂರ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯವರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೂರ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ವರದಾನ. अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव. ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ ಆವಾಹನೆ, ತನ್ನ ಫರಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರೂಪದ ಆವಾಹನೆಯಿಂದ ಆವಾಗಮನದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗವ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸೋ ಫರಿಷ್ಠಾ ಸೋ ದೇವತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸೋ ಫರಿಷ್ಠಾ ಸೋ ದೇವತಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫರಿಷ್ಠಾ ಸೋ ನಿರಾಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಕಾರಿ ಸ್ಟೇಜು ಬಿಟ್ಟಾಕಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಪ್ರಮಾಣ. अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो और वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा. फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र चलता, बार बार स्मृति और विस्मृति का चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे. वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट
चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। ನೀವು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಿ. ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಇರಿ, ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ ದಾದನ ಹತ್ರ ಇರಿ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಆವಾಗಮನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಈಗೀಗ ಖುಷಿ, ಈಗೀಗ ಗಮ್ಮು, ಈಗೀಗ ಆನಂದ, ಈಗೀಗ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ, ಈಗೀಗ ಫೀಲಿಂಗು, ಈಗೀಗ ಮೂಡ್ ಆಫು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡಿ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ? ವಿಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ವಿಸ್ಮೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರು ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಒಳೆಯೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಬೇಕು. ಜನನ ಮರಣದಿಂದ ಅಂತೂ ಯಾರು ಮುಕ್ತರಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಗನ್ ಕಿಸಿ ಬಿ ವಿಘ್ನ ಕೆ ವಶ್ ಹೋನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪರ್ ದಾಗ್ ಲಗ್ನ. ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನದ ವಶ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಮಾರ್ಕ್. ವಿಘ್ನಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಹಳೆ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप, सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो,
भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पूजन योग्य बनेंगे। दिव्य गुणों को धारण कर हो, दिव्य गुणों को धारण करके मन उपवन महकाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। परिवर्तन से जग में परिवर्तन लाएं। आओ निज परिवर्तन से जग में परिवर्तन लाएं। अब युग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए।
लेफ्ट से लेंगे राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी सांस लें, एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक मुंह कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे,
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में, गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, दर्शन कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में